कर ला जी शुरू। पहला तो जी थोड़े कोलों हथ जोड़ के माफ़ी मंगते हैं कि थोड़ी उड़ीक लम्मी कराई आ। अज श्रोमणी अकाली दल वास्ते बड़ा खुशी का दिन है, माण की गल है कि खडूर साहब हल्के चों जिहड़ी वड्डी गिनती च साडे साथी साहिबान सर रणजीत सिंह जी ब्रह्मपुरा साहब नाल श्रोमणी अकाली दल संयुक्त नाल पिछले 2-2.5 सालों के नाल उन्हां नाल चल रहे सी, चाहुंदे है इलैक्शन च आउणा। और हौली हौली ये तो सारियां ने कहा सी कि जिमें जिमें इलैक्शन नेड़े आऊगी सब साफ हो जाऊगा, तो वो साफ हो रहा, सब दे चेहरे निकल रहे कि किन्ने मुद्दे नूं समर्पित सी ते किहड़े सियासत घोटदे सी। हाँ जी, देखो मैं किसी का नाम नहीं लै रहा, मैं तो थोनू कह रहा फिल्म साफ हो रही है तो जिन्नी सफाई हो रही है थोनू भी समझ आ रही है किहड़े किहड़े संभावी कैंडीडेट हो सकते हैं, सानू भी समझ आ रही है। जे थोड़े चों भी कोई रह गया कोई, देखो अजकल तो काम गुस्सा ना कर जो, कई बार जी करे होंदा इलैक्शन लड़न का, थोड़े लिए तो एक होर पार्टी आ गई, एक लोक हित कांग्रेस, एक जनहित कांग्रेस, एक होर कोई ते एक होर कोई, ते हुण की पता है भाऊ दा भी काम बन जे। असीं भी तैनूं सवाल कर लिया करांगे। दिल्ली सरकार पंजाब नूं बदनाम करदी आ रही स्टबल बर्निंग नूं लैके, की स्टबल बर्निंग जिहड़ी है दिल्ली दा अब सीधा सवाल है जी मेरा आप दे लीडर नूं। देखो इन्हां दा लीडर साहब ने लीडर ऑफ ऑपोजिशन, दूजे तो गुच्छी होए अजकल, उन्हां दा तां पता नहीं लग रहा, मगर चीमा साहब तुरे फिरदे आ। कल वेखो किड्डियां गल्लां, कोई सिर नहीं कोई पैर नहीं, कहता जी असी साडी सरकार बनूगी आप दी पंजाब ते वैट जीरो कर देंगे। थोड़ी दिल्ली बनी है, तुसीं दिल्ली कर दिओ, दिल्ली का 100 रुपया तेल है, उत्थे तां कीता नहीं, उही हाल इहदे ते है। दिल्ली का प्रदूषण का कारण पंजाब के किसान बन रहे, अज भी ये बयान दे रहे, की ये कंडैम करते केजरीवाल साहब के उस बयान नूं? पंजाब च तां प्रदूषण है नहीं जिन्नी दिल्ली च, ते जे पंजाब च नहीं तो पंजाबी पंजाब च तां कारण बन नहीं रहे मगर दिल्ली च बन रहे। ये इन्हां दी मंशा है पंजाब प्रति, ये सोच है पंजाब प्रति की रखते यार। सवाल तुसीं वडोआ साहब दी कहेगी बहुत ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ ਬੜਾ ਨਿਰਦਈ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਲਾਏ, ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਵੀ 5 ਸਾਲ ਤੁਸੀਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਬਟ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਗਰੈਸਿਵਲੀ ਇਹਨੂੰ ਟ੍ਰੀਟ ਕੀਤਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦੇ ਤੁਸੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਸ। देखो मैं कल दसा जी 5 साल चन्नी साहब के हथ तो, क्योंकि ये भी कैबिनेट के हिस्सा सी, कैप्टन के हथों, सुखी रंधावे के हथों कई बेरोजगारां ने कुट खाधी, कई मुलाजम जथेबंदियां ने बहुत टका के कुट खाधी है, तो जिन्नी कुट उन्होंने खाधी है साडे चों तां किसी नूं नहीं। मैं कह सकदा चंडीगढ़ उस दिन साडे भावें डांगा पईयां सवार के बेइनसाफी उन्होंने कीती है, मगर इहदे नाल उही सच्चाई सामने आया। मेरे वर्कर जद मैनूं कहिंदे सी मैं हुंदा कुछ नहीं, सामने कुछ नहीं आंदा। जे अज मैं थोनों एक फूड एंड सिविल सप्लाईज महकमे की एक गल दस देना, इन्हें को सिंगला लाया, देखो बिला रखता दुध की रखाली ली, वो चीफ विजिलेंस कमिश्नर लाया, उत्ते खिलाफ सीरीयस आरोप ने पहला, और उन्होंने सारे काम चो क्लीन चिट दे के, जबकि आई कैप स्नैक IAS अफसर ने जिन्हों के खिलाफ, जिन्होंने उन्हें इस सिंगले के खिलाफ इंक्वायरी की सी, इहनूं चार्जशीट किया सी ते क्या सी इहदा पासपोर्ट जब्त कर लो, इन्हें भज जाना बाहर। सो इन्हें भारत भूषण आशू ने उन्होंने आपकी जी एक विजिलेंस कमेटी होंगी है महकमे की, वह हैड बनाता, सैकटरी लिख रहा कि यदा पासपोर्ट जब्त करो, इन्हें भज जाना, तो मंत्री उन्होंने दुध की रखवाली लई उन्होंने बिल्ले नूं बिठाउण दिया। और अज मैं ईमानदारी नाल कहना, अज किसी सिटिंग जज की इंक्वायरी हो जे, घट्टों घट्ट 5000 करोड़ का घपला एक महकमे चो फूड एंड सिविल सप्लाई चो, जिहड़े गरीबां दी कणक खाण दा, बाहरों फसल सस्ती लैके पूरे रेट ते बिल कराउण दा, शैलरां दे नाल हेरा फेरी दा, आ बारदाने दी हेरा फेरी दा, प्लिंथां दी हेरा फेरी दा, अफसरां नूं गलत चार्ज दे के फसल ऐन गायब ही करते नहीं रातों रात। कित्थे वो जलाल जिहड़ा इन्हां दा हैगा MLA मदन लाल जलालपुरा का भांजा अज तक नहीं लभ्या, कोठी भी बेच गया, सब कुछ बेच गया, इन्होंने लभ ही नहीं रहा।
ਮਦਨ ਲਾਲ ਜਲਾਲਪੁਰੇ ਨੇ 2 ਘਲਾਉਣ ਡੰਡੇ ਦੇ ਸਵੇਰੇ ਦਾ ਤੂੰ ਕਿੱਥੇ? ਜਿੱਥੇ ਦਾ ਮੁੰਡੇ ਵਾਲਾ ਮਾਮਲਾ ਆਇਆ ਜੀ ਵੀ ਆਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਝੋਨਾ ਆਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਬਿਲਿੰਗ ਕਰਕੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੁਝ ਮੰਗੀਆਂ। ਸਰ ਮੈਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਇਹ ਤੋਂ ਸੀਰੀਅਸ ਕਰਪਸ਼ਨ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਝੋਨਾ ਆਇਆ ਨਹੀਂ, ਬਿੱਲ ਬਣ ਕੇ ਪੈਸੇ ਪੂਰੇ ਚਲੇ ਜਾਣੇ, ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੀ ਇਹ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਲੁੱਟ ਕੀ ਹੈ? ਮਗਰ ਕੋਈ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ, ਇੱਕ ਕੱਲਾ ਵਾਈਟ ਵਾਸ਼ ਹੋਣਾ, ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਹੋਣੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਆਉਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਦੇਖੋ ਅਲੀ ਬਾਬਾ 40 ਚੋਰ ਉਹੀ ਨੇ, ਕੱਲਾ ਅਲੀ ਬਾਬਾ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਦੂਜਾ ਬਾਬਾ ਬਹਿ ਗਿਆ ਆ ਕੇ, ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲ ਬੈਠਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਜਥੇਦਾਰ ਬਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਬੀਬੀ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂਬਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਰਦਾਰ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਾਣੀਆ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਲੋਕਲ ਕਮੇਟੀ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ, ਸਰਦਾਰ ਕਾਬਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਾਬਕਾ ਸਰਪੰਚ ਮੀਆਂਵਿੰਡ, ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਜਥੇਦਾਰ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਵੰਦਪੁਰ, ਸਾਬਕਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ, ਸਰਦਾਰ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਾਣੀਆ, ਸਾਬਕਾ ਸਰਪੰਚ। ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਆਓ ਜੀ, ਤਰਲੋਕ ਸਿੰਘ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਇਆ? ਸਰਦਾਰ ਦਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੰਗਰ, ਸਰਦਾਰ ਸੁਲੱਖਣ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੰਗਰ, ਸਰਦਾਰ ਦਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੈਂਬਰ ਪੰਚਾਇਤ ਨਾਗੋਕੇ, ਲਖਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਰਲੀ, ਸਰਦਾਰ ਲਖਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸਰਦਾਰ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਠੇਕੇਦਾਰ ਖਡੂਰ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੱਚਮੁੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭਲੇ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੋ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇੰਨੇ ਤਾਂ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਲੰਘੇ ਜਿੰਨੇ ਦਿਨ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ, ਮਤਲਬ ਜੇ 50 ਦਿਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, 40 ਦਿਨ ਦਾ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ। ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ, ਰੋਜ਼ਮर्रा ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਪਿਆ? ਦੇਖੋ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਦਾ ਇਕੱਲੇ ਦਾ ਹੀ ਜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਆਂ, ਅੱਜ 16 ਤੋਂ 18,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਬਣ ਗਿਆ। 1 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਬਿੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਘੱਟ ਆਉਣਾ, ਮਗਰ ਉਹ ਪੈਸੇ ਕਿਹਨੇ ਦੇਣੇ? ਅਗਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਕੇ ਜਾਣੇ। ਜਿਹੜੇ ਡੀਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੇ, ਡੀਏ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਜਾਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ, ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਜਾਂ ਕੱਚੇ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ। 5-7 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਰੋਕੀ ਬੈਠੇ, ਖਾਈ ਬੈਠੇ ਆ। ਇਹ ਜੇ ਕਿੰਨੇ ਐਸਸੀ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ, ਇਹ ਜੇ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿਹਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਹੀ ਤੱਕ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ 'ਚ 3 ਲੱਖ ਕਰੋੜ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਵੇਖੋ, ਦੂਜੀ ਪਿਕਚਰ ਵੇਖੋ, 3 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੋ ਚੱਲਿਆ, ਲਗਭਗ 2,80,000 ਤੋਂ 3 ਲੱਖ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਦੇਣਦਾਰੀ ਹਾਂਜੀ 2,82,000 ਕਰੋੜ ਉਹ ਕਾਗਜ਼ੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਚੋਰ ਮੋਰੀ ਰਾਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ ਗੱਲਾਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹਦੀ 3 ਲੱਖ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਕਹੀ ਸੀ, ਜਿੰਨੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰਤੇ 10,000 ਕਰੋੜ ਤਾਂ 1 ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਕਰਤੇ। ਤੇ ਜਦ 3 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੇਣਦਾਰੀ ਹੋਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਨਵੇਂ ਐਲਾਨ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਰ ਦਿਓ, ਪੈਸੇ ਆਉਣੇ ਕਿੱਥੋਂ ਹੈ? ਜਿਹੜੀ ਲੋਲੀਪੌਪ ਦਾ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸਿਵਾਏ ਆਪਦੀ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਤੇ ਆਪਦੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਝੂਠ ਬੋਲ ਕੇ ਵੋਟਾਂ ਜਿਵੇਂ ਪੱਕੀਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਜ਼ੀਰੋ ਰਿਜ਼ਲਟ। ਬਿਕੋਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਵਾਅਦੇ 5 ਸਾਲ ਦੇ ਸੀ, ਕਿ ਉਹ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਦੇ ਕੇ, ਜੇ ਮੈਂ ਮੰਨ ਵੀ ਲਵਾਂ ਚਲੋ ਮਹੀਨੇ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ, ਕੀ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੋਇਆ? ਹਾਂ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਘਟਾਏ ਸਾਰੇ ਪੈਸੇ ਪੂਰੇ ਕਰ ਦਿੰਦੇ, ਪਿਛਲੇ ਪੌਣੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ 'ਚ 3 ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕਰ ਦੇਣ, ਫਿਰ ਮਨਸ਼ਾ ਸਾਫ਼ ਹੈ, ਨੀਅਤ ਸਾਫ਼। ਮਗਰ 1 ਮਹੀਨੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਕਿ 3 ਰੁਪਏ ਘਟਾ ਕੇ ਤੇ 5 ਸਾਲ 5 ਰੁਪਏ ਵਧਾ ਕੇ, ਤੇ ਬੇਈਮਾਨੀ। ਸੁੱਖੀ ਰੰਧਾਵਾ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਸਨ ਇਨ ਲਾਅ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿ ਸਕਦਾ, ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸੁੱਖੀ ਜੀ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੀ ਇਹ ਜਿਹਾ ਜਵਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਮੈਂ ਫੇਰ ਅੱਜ ਵਧਾਈ ਦੁਹਰਾਉਣਾ। ਮਗਰ ਹੈ ਤਾਂ ਬੇਈਮਾਨੀ, ਹੈ ਠੱਗੀ ਠੋਰੀ। ਦੇਖੋ ਕਹਿੰਦਾ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਿਆਨ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਜਵਾਈ ਮੈਰਿਟ ਤੇ ਆਇਆ, ਸਰਾਸਰ ਝੂਠ। ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਵੰਦਪੁਰ, ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਲ ਦੇ ਐਸਸੀ ਵਿੰਗ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਿੰਘ ਫਤਿਆਬਾਦ,
ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਤਰਨਤਾਰਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਇਹ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਸਰਕਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਹਨੂੰ ਇੱਕ ਸਰਕਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋਇਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਨਾਗੋਕੇ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਾਸਤੇ ਔਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਤਰਨਤਾਰਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ, ਉਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਇਹ ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਜੁਆਇਨਿੰਗ ਸੀ। ਔਰ ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਬੜੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸੀ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਇਕੱਠਾ ਹੋਵੇ। ਅੱਜ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਇਕੱਠਾ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹੁਣ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਤਰਨਤਾਰਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਵੱਡੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਮਿਲੀ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ, ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ 8 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਔਰ 8 ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਮੁੱਦੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ BSF ਦੀ ਜੂਰਿਸਡਿਕਸ਼ਨ ਦੀ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਹੋਰ ਮੁੱਦੇ, ਉਹ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਮਗਰ ਰਾਤ ਦੇ 10 ਵਜੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਦਲ ਕੇ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਸਮਾਰੋਹ 'ਚ ਬਦਲ ਕੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਕਰਤਾ। ਔਰ ਸ਼ਾਇਦ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸੈਸ਼ਨ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀਆਂ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਕਰਕੇ 2 ਦਿਨ ਦੀ ਅੱਗੇ ਬ੍ਰੇਕ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੁਣ 11 ਨੂੰ ਸੱਦਾਂਗੇ। ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਕੀ ਗੱਲ ਸਾਫ਼ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੈਸ਼ਨ ਹੈ, ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਸੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਆਸ ਕੋਈ ਨਾ ਰੱਖਿਓ। ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਇਕੱਲਾ ਜੁਮਲਾ ਹੈ, ਇਹ ਸੈਸ਼ਨ ਇੱਕ ਜੁਮਲਾ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੈਸ਼ਨ 'ਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁੱਦੇ ਰੱਖੇ ਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ। ਇਹ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਜੁਮਲਾ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਇੱਕ ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ, ਇੱਕ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਲਓ ਇੱਕ ਸਟੇਜ ਸ਼ੋਅ ਹੈ। ਔਰ ਇੰਨੇ ਅਫਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ, ਰੋਜ਼ ਟੀਚਰ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਰੀ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਗੰਨੇ ਦੇ ਬਕਾਏ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਕਿਸਾਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸਫ਼ੇ ਦੀ ਐਡ ਦਿਓ ਔਰ ਉਹ ਝੂਠੀ ਐਡ ਦਿਓ ਕਿ ਡੀਜ਼ਲ ਪੈਟਰੋਲ ਸਸਤਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਦੀ ਅਖਬਾਰ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਸ਼ਰਤ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਇੱਕ ਰੂਲਸ ਬਣਾਏ ਸੀ 2017 'ਚ AG ਆਫਿਸ ਨੇ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਐਡੀਸ਼ਨਲ AG ਲਾਉਣਾ ਹੈ ਉਹਦੀ 16 ਸਾਲ ਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪ ਦਾ ਮਸਲੇ ਆਪ ਦੇ ਚੇਤਿਆਂ ਨੂੰ ਅਪਾਇੰਟ ਕਰਨਾ, ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਰੱਖ ਲਿਆ ਕਿ 7 ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਛੋਟ AG ਦੇ ਸਕਦਾ। ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ, ਉਹਨਾਂ 7 'ਚ ਹੀ ਇਹਦਾ ਮੁੰਡਾ, ਇਹਦਾ ਜਵਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਉਣਾ ਸੀ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ, ਮਾਝਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਨੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਪਣੇ MLA ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਫਤਿਹ ਜੰਗ ਬਾਜਵਾ ਦੀ ਮੁੰਡਾ ਲੱਗਿਆ ਸੀਗਾ ਇੰਸਪੈਕਟਰ, ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਤਾਂ 4 ਕਰੋੜ ਦੀ ਗੱਡੀ ਆ ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਥਾਣੇ 'ਚ 4 ਕਰੋੜ ਦੀ, ਤੇ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਵੀ 3-4 ਕਰੋੜ ਦੀ ਗੱਡੀ। ਹਾਂ, ਆ ਗੱਡੀ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਵੀ, ਸੁੱਖੀ ਦੇ ਜਵਾਈ ਕੋਲ ਵੀ ਆ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆ, ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਉਹ ਨੰਗ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਰਿਟ ਤੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਘਰ ਨੌਕਰੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਜ਼ੀਰ ਵਾਸਤੇ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ MLA ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਸਕੀਮ ਹੈ ਉਹ ਲਾਗੂ ਹੋਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਫਾਇਦੇ ਲਏ ਔਰ ਅੱਜ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਕੁਰਸੀ ਦਾ ਨਜਾਇਜ਼ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾ ਰਹੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਕਹਿਣ ਤਾਂ ਹੋਰ ਗੱਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ MLA ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪ੍ਰੋੜਤਾ ਹੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ, ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਕੰਮ ਹੀ ਬੇਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਾ ਮਤਾ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਆਪ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਹੀਂ ਲਿਆਉਂਦਾ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪ੍ਰੋੜਤਾ ਤੇ ਹੀ ਹੋਏ ਆ, ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਕੰਮ ਅਗਲਾ ਮੁੱਕਿਆ ਹਲੇ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਬੜਾ ਮਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਲਗਾਤਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਫਸਲ ਦੀ ਹਜੇ ਵਾਢੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਖਰੀਦ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਇਨ ਮੇਰੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਬਲਟੋਆ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਉਮਰ ਵੱਡੀ ਆ, ਇਹ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਆ, ਕਦੇ ਵੀ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਹਲੇ ਸਾਰੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਲਿਫਟਿੰਗ ਹੋਈ ਨਹੀਂ, ਖਰੀਦ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੰਡੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਲੇਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰ ਕੀਤਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਘੱਟ ਰੇਟ 'ਚ ਦੇਣੀ ਪਈ ਫਸਲ ਆਪਦੀ, ਤੇ ਹੁਣ ਮੰਡੀਆਂ ਹੀ ਬੰਦ ਕਰਤੀਆਂ। ਔਰ DAP ਦੀ ਕਾਲਾ ਬਾਜ਼ਾਰੀ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਨਕਲੀ DAP ਵਿਕ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਇਹ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਿਸਾਨੀ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕੀ ਹੈ?
ਜਿੱਥੇ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ, ਪਹਿਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਧਿਆਨ ਹੋਣਾ ਵੀ 20 ਕਰੋੜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਣਕ ਹੈ ਜੰਡਿਆਲੇ ਫਿਰ ਇਨਕੁਆਰੀ ਬਿਠਾਤੀ ਗਈ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੀ, ਜਦਕਿ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੀਆਂ ਇਨਕੁਆਰੀਆਂ ਬਿਠਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਸਾਹਮਣੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਜੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਫੂਡ ਐਂਡ ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈਜ਼ ਮਹਿਕਮੇ ਦੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦੇਣਾ, ਇਹਨੇ ਕੋ ਸਿੰਗਲਾ ਲਾਇਆ, ਦੇਖੋ ਬਿੱਲਾ ਰੱਖਦਾ ਦੁੱਧ ਦੀ ਰਖਾਲੀ ਲਈ, ਉਹ ਚੀਫ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਲਾਇਆ, ਉੱਤੇ ਖਿਲਾਫ ਸੀਰੀਅਸ ਆਰੋਪ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ, ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਚੋਂ ਕਲੀਨ ਚਿਟ ਦੇ ਕੁੱਟ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਰੀ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਗੰਨੇ ਦੇ ਬਕਾਏ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਕਿਸਾਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਸਫੇ ਦੀ ਐਡ ਦਿਓ, ਔਰ ਉਹ ਝੂਠੀ ਐਡ ਦਿਓ ਕਿ ਡੀਜ਼ਲ ਪੈਟਰੋਲ ਸਸਤਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਦੀ ਅਖਬਾਰਾਂ ਨੇ, ਕੱਲ ਦੀ ਅਖਬਾਰਾਂ ਨੇ, ਟੀਵੀ ਚੈਨਲਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀ ਪੋਲ ਖੋਲਤੀ ਆ ਕਿ ਸਸਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਵੇਖੋ, ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕੱਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਮਗਰ ਅਫਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਈਆ ਖਰਚ ਕਰਤਾ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 1 ਕਰੋੜ ਖਰਚ ਆਉਣਾ ਸੈਸ਼ਨ ਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਇੱਕ ਜੁਮਲਾ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਣਾ। ਦੇਖੋ 3 ਮੁੱਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੋਟੇ ਤੌਰ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ। ਇੱਕ BSF ਦੀ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਚੰਨੀ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 2-3 ਸਿੱਧੇ ਸਵਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 5 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਗਏ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਮਿਲੇ, ਔਰ ਮਿਲ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਜੀ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਤੈਨਾਤੀ ਵਧਾਈ ਜਾਵੇ, ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਜਿਹੜਾ ਡਰੋਨਸ ਰਾਹੀਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਆਰਮਸ ਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਬੜੀ ਉੱਥੋਂ ਆਰ ਪਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਕਾਰਵਾਈ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਟਰੈਂਥਨਿੰਗ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਓਫੀਸ਼ੀਅਲੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਅੰਦਰ ਖਾਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਕੀ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਮਗਰ ਜੋ ਗੱਲਾਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਸਰੈਂਡਰ ਕੀਤਾ, ਜਾ ਕੇ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰਤੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਸਾਰਾ ਆਊਟ ਆਫ ਕੰਟਰੋਲ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਕੁਰਸੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੋ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਲੰਡਰ ਕੀਤਾ ਸੀ BSF ਨੂੰ, ਔਰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸਰੈਂਡਰ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਅੱਧਾ ਏਰੀਆ, ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਵਧਾਨ ਹੋ ਜਾਓ, ਖਬਰਦਾਰ ਹੋ ਜਾਓ। ਅੱਜ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ ਉਹਦਾ ਸਿੱਟਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸੈਂਟਰਲ ਰੂਲ ਥੱਲੇ ਲੈ ਆਓ, ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਰੈਂਡਰ ਕਰਤਾ। BSF ਨੂੰ 11 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਆ ਗਏ, 5 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਮਿਲੇ, 11 ਨੂੰ ਆਰਡਰ ਆ ਗਏ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਵੇਖ ਲਓ ਕਿ ਇੰਨੇ ਦਿਨ ਬੀਤ ਗਏ ਆ। ਔਰ ਜੋ ਗੱਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ MP ਨੇ ਕੱਲ ਮਨੀਸ਼ ਤਿਵਾਰੀ ਜੀ ਨੇ ਉਠਾਈ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਜਾ ਕੇ ਇਸ ਸੈਕਸ਼ਨ 139 ਜਾਂ 131 ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਚੈਲੰਜ ਕੀਤਾ। ਕੁਛ ਉਹਨਾਂ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਖੇਡ ਰਹੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੋਚ, ਔਰ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆ, ਪੰਥ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆ, ਪੰਥ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੁੰਦੇ ਹੋਇਆ, ਅੱਜ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਾਡੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂਬਰ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਰਹਿ ਗਏ ਸਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂਬਰ ਸੀ ਕੁਛ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆ ਗਏ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਪੱਖੋਕੇ ਸਾਹਿਬ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਕਰਮੂਵਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਸੀ, ਮਗਰ ਵਹੀਂਪੋਈ ਸਾਹਿਬ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣਾ ਸਰ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਾਡੇ ਹਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਨਾਗੋਕੇ, ਬਾਕੀ ਆ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬਾਨ, ਕਾਬਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਨਾਂ ਜੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ, ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬ, ਤਰਲੋਕ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਾਬਕਾ ਸਰਪੰਚ ਜੀ, ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਰਪੰਚ ਭੋਈਆਂ, ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖੇਲਾ ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਇਹ ਸੀਗੇ ਜੀ ਉਹਦੇ ਸੰਯੁਕਤ ਦੇ, ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਠੇਕੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆ ਫਤਿਹਬਾਦ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਲ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ, ਇਹ SC ਵਿੰਗ ਦੇ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਈ ਸਰਕਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬਾਨ। ਵੱਡੀ ਜੁਆਇਨਿੰਗ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਫੇਰ ਕਰਾਊਂਗਾ ਹਲਕੇ 'ਚ, ਮਗਰ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਸੀ, ਨਾਮੀ ਜਿਹੜੇ ਸੱਜਣ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸੰਯੁਕਤ 'ਚ ਵੱਡੇ ਅਹੁਦੇ ਮਿਲੇ ਸਨ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਹੀ ਨੇ
ਅੱਜ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਾਦਲ, ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਾਦਲ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਬੂਲਦਿਆਂ ਅੱਜ ਘਰ ਵਾਪਸੀ ਕੀਤੀ ਆ। ਮੈਂ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗਹਿਰਾਈਆਂ 'ਚੋਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਔਰ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਬਲਟੋਆ ਜੀ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਵੀ ਦਿੰਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਵੀ ਕਰਨੀ ਰਹੇ। ਕੈਬਨਿਟ 'ਚ ਪਾਸ ਕਰਨ ਇਹ ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਆਰਡਰ ਕਿ ਅਸੀਂ BSF ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਹਿਯੋਗ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ 15 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਹ ਫੈਸਲਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਮਝ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰੀੜ ਦੀ ਹੱਡੀ ਵਿਖਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮਗਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਇੱਕ 4 ਲਾਈਨਾਂ ਦੇ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਦਾ ਕੀ ਮੁੱਲ ਰਹਿ ਜਾਣਾ? ਜ਼ੀਰੋ, ਕੱਲਾ ਜੁਮਲਾ। ਇਟਸ ਵੇਸਟ ਆਫ ਟਾਈਮ, ਵੇਸਟ ਆਫ ਮਨੀ। ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੀ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਕੱਲ ਖਰਚ ਹੋਣਾ, 1 ਕਰੋੜ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਕਰਤਾ, ਸੈਸ਼ਨ ਸੱਦਣ ਤੇ 70 ਤੋਂ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਜ਼ੀਰੋ। ਇਹੀ PPA ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਕਮੀ ਪੇਸ਼ੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਰੱਦ ਕਰੋ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ 24 ਘੰਟੇ ਬੱਤੀ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਹੈ, ਸਸਤੀ ਬਿਜਲੀ ਨਾਲ ਮਤਲਬ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ 5 ਸਾਲ। ਔਰ ਇਹ ਆਰਡਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਜਦ ਸਮਝੌਤੇ ਹੋਏ ਆ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ, ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਅਫਸਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਆਰਡਰ ਪਾਸ ਕਰੋ। ਮਤਲਬ ਵਾਈ ਆਰ ਤੁਸੀਂ ਹੈਲਬੈਂਟ ਕਿਉਂ ਹੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੂਰਖ ਬਣਾਉਣ ਲਈ? ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਇਹ ਮੀਡੀਆ ਪਬਲਿਸਿਟੀ ਗੇਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਰਫ। ਇਸ ਲਈ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕੱਲ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਸਿਵਾਏ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਜੁਮਲੇਬਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਆ ਪੂਰੇ ਸਫੇ ਦੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦਿੱਤੇ ਸੀ ਨਾ ਕੱਲ, ਦੇਖੋ ਕਿੱਧਰ ਚਾਤਰਪਣਾ, ਕਿੱਡਾ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਫੇਰ ਕੱਲ ਕੀਤੀ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਫੇਰ ਦੁਬਾਰ ਤੋਂ ਦੁਹਰਾ ਰਿਹਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਆਪਣਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਿਹੜਾ? ਮੋਹਾਲੀ ਸ਼ਹਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਔਰ ਸ਼ਹਿਬ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਰੋਪੜ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ। ਆ ਸਾਰਾ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਕੱਢਿਆ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਰੇਟ ਵੀ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਤਾਂ ਨਾਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨਾਲ ਹੱਦ ਸਾਂਝੀ ਹੈ, ਉਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਹੱਦ ਹਿਮਾਚਲ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ। ਜੰਮੂ ਦੇ ਰੇਟ ਲਿਖੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਇੱਕ ਤੋਂ ਹੀ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਬੇਈਮਾਨ। ਵੇਖੋ ਕਰੋੜ 2 ਕਰੋੜ, ਪਹਿਲੋਂ ਲੱਗਦਾ ਕੱਲ ਦੇ ਦਿਨ ਸਾਰੀ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਜੇ ਮੈਂ ਕੱਢਾਂ ਤੇ 10 ਕਰੋੜ ਖਰਚ ਕਰਤਾ, ਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕੀ? ਜ਼ੀਰੋ। ਅੱਜ ਦੀ ਅਖਬਾਰ ਦੀ ਖਬਰ ਪੜ੍ਹ ਲਓ, ਅੱਜ ਫੇਰ ਇੱਕ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਨੇ ਫੇਰ ਛਾਪਤਾ ਚੱਕ ਕੇ ਕਿ ਪੋਸਟ ਕਾਰਡ ਫਿਊਲ ਪ੍ਰਾਈਸਿਸ ਸਟਿਲ ਹਾਇਰ ਦੈਨ ਮੋਸਟ ਨੇਬਰਸ। ਕਿਉਂ ਨੇਬਰਸ ਤੋਂ ਹਾਇਰ ਨੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਕਿਹਾ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਜਿਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ 10 ਰੁਪਏ ਘਟੂ ਤੇ 5 ਰੁਪਏ ਘਟੂ, ਅਸਲ 'ਚ ਕਿੰਨਾ ਘਟਿਆ? ਇਹਦੇ 'ਚ ਆਇਆ ਅਸਲ 'ਚ ਘਟਿਆ 5 ਰੁਪਏ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 4 ਰੁਪਏ 19 ਪੈਸੇ ਤੇ 10 ਰੁਪਏ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਪੈਟਰੋਲ ਘਟਿਆ 8 ਰੁਪਏ 82 ਪੈਸੇ। ਕਿਉਂ ਇਹ ਜਾਂ ਝੂਠ? ਯਾਰ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਬਣ ਗਏ ਆ ਕਿ ਸਿਵਾਏ PR ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਤੋਂ, ਸਿਵਾਏ ਜੁਮਲੇਬਾਜ਼ੀ ਤੋਂ, ਸਿਵਾਏ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਹੀ। ਇਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ 'ਚ ਮੇਰਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦਿਲ ਪੁੱਛੋ, ਪਰਸਨਲੀ ਪੁੱਛੋ, ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ 11 ਤਰੀਕ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਠੀਕ ਹੈ, MLA ਮੇਰੀ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਜਾਣਾ ਬਣਦਾ, ਮਗਰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਧੋਖਾ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ MLA ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਆਪ ਦੀ ਦਿਲ ਦੀ ਆਵਾਜ਼, ਰੂਹ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸਮਝ ਕੇ ਸੋਚਿਓ ਤੇ ਕਰਿਓ, ਗੱਲ ਕਰਿਓ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਲਿਆ ਰਹੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਮਾਇਨਾ ਹੈ? ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਦਾ ਕੋਈ ਮਕਸਦ ਨਹੀਂ। ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਜਦ ਸੈਂਟਰ ਨੇ ਪਾਸ ਕਰਤੇ ਆ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਘੁੱਗੀ ਮਾਰਤੀ ਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨੀ ਹੈ? BSF ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਆਰਡਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ ਕੈਬਨਿਟ 'ਚ ਫੈਸਲਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੂਰਖ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਲਈ ਬੜੇ ਅਫਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਡਰਾਮੇਬਾਜ਼ੀ, ਧੋਖਾਬਾਜ਼ੀ ਤੇ ਜੁਮਲਾਬਾਜ਼ੀ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਿਤ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਹੋਰ ਇਹ ਤੋਂ ਗਾਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ। ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਵੱਡਾ ਸੋਚਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਯਾਰ ਜਿਵੇਂ ਧੜਾ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ, ਰੋਜ਼ ਇੱਕ ਕੀ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੱਚਮੁੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭਲੇ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੋ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇੰਨੇ ਤਾਂ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਲੰਘੇ ਜਿੰਨੇ ਦਿਨ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ, ਮਤਲਬ ਜੇ 50 ਦਿਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, 40 ਦਿਨ ਤਾਂ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ। ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ, ਰੋਜ਼ਮर्रा ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਪਿਆ? ਦੇਖੋ ਬਿਜਲੀ ਔਰ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਸੈਸ਼ਨ 'ਚ ਇੱਕ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦੇਣਾ ਕਿ ਉਸ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਦਾ ਕੋਈ ਮਾਇਨਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਉਹਦੀ ਲੀਗਲ, ਕੋਈ ਉਹਦੀ ਸੈਂਟਿਟੀ ਹੈ? ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜ਼ੀਰੋ ਹੈ।
ਕੱਲਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਘੱਟਾ ਪਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਕੱਲ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਥੇ ਲੜਾਈ ਲੜਨੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਦਿੱਲੀ ਜਾ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਕੇਸ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜਾਂ ਜਾ ਕੇ ਆਪਦਾ ਪੱਖ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ 11 ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਦੀ ਕਾਟੋ ਕਲੇਸ਼ 'ਚ ਉਲਝੇ ਆ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੂਜਾ ਮੁੱਦਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੀ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ, ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਪਿੱਛੇ ਕਾਈਂਡਲੀ ਸਾਇਲੈਂਸ ਆ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੈਸ਼ਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸੱਦਿਆ ਸੀ, ਐਂਡ ਐਜ਼ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਪਾਰਟੀ ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਆਈ ਵਾਸ਼ ਹੈ ਕੱਲਾ, ਇਹਦਾ ਹੋਣਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਹਲੇ ਤੱਕ ਗਵਰਨਰ ਕੋਲ ਪਏ ਆ, ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜੇ ਰੱਦ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ? ਮਤਲਬ ਫਿਰ ਧੋਖਾਧੜੀ, ਡਰਾਮੇਬਾਜ਼ੀ। ਪਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਮਗਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੰਬਲ ਭੂਸਾ ਜਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਤੀਜਾ ਕੰਮ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ PPA ਰੱਦ ਕਰ ਦਿਆ। ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿਓ, ਮਗਰ ਕੀ ਇਹ PPA ਰੱਦ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ? ਅਗੇਨ ਆ ਡਰਾਮਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਸੋਂ ਦੀ ਅਖਬਾਰ ਹੈ ਆ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਟਾਈਮਸ ਅਖਬਾਰ 'ਚ ਜਿਹਦੇ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਆਰਟੀਕਲ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ PPA ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਔਰ ਉਹ ਸਾਰੇ PPA ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਸਟੇ ਕਰਤੇ। 850 ਮੈਗਾਵਾਟ ਦੇ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਟਰਾਈ ਪਾਰਟੀ ਅਗਰੀਮੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਔਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ MLA ਦਾ ਕੋਈ ਰੋਲ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ BSF ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਜਾਂ ਬਿਜਲੀ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ PPA ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ, ਚੰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀਰੀਅਸ ਹੈ, ਅੱਜ ਕੈਬਨਿਟ ਸੱਦੋ, ਵੇਸਟ ਟਾਈਮ ਨਾ ਕਰੋ ਕੈਬਨਿਟ 'ਚ ਕਿ AG ਦਾ ਅਸਤੀਫਾ ਲੈ ਲਿਆ ਨਹੀਂ ਲੈ ਲਿਆ, ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ, ਕੈਬਨਿਟ 'ਚ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਮੈਂ ਉਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਦੇਖੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੂਰਖ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸੱਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਤੋਂ ਅਫਸੋਸ ਨਾਲ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, AG ਦੀ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਕੋਈ ਨੇ ਕੀਤੀ, ਚੰਨੀ ਨੇ ਐਜ਼ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ, ਨਾਟ ਕੈਬਨਿਟ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰ ਲਓ ਉਹਦਾ ਅਸਤੀਫਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ। ਮਗਰ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕੈਬਨਿਟ 'ਚ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹ ਕਰ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਕੈਬਨਿਟ 'ਚ ਪਾਸ ਕਰਨ ਇਹ ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਆਰਡਰ ਕਿ ਅਸੀਂ BSF ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਹਿਯੋਗ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ 15 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਹ ਫੈਸਲਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਮਝ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰੀੜ ਦੀ ਹੱਡੀ ਵਿਖਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮਗਰ ਵਿਧਾਨ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਅਰਦਾਸ ਤਾਂ ਰੋਜ਼ ਹੀ 8 ਪੈਰੀ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਲੇਵਾ ਸੰਗਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਲਾਂਘਾ ਖੁੱਲ੍ਹਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜਦ ਲਾਂਘਾ ਖੁੱਲ੍ਹਿਆ ਸੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਨਾਲ ਇਹ ਅਰਦਾਸਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਫਿਰ ਅੱਜ ਇਸ ਲਾਂਘਾ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਖੁੱਲ੍ਹਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਵੀ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਹ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰਕੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਮਗਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੁੰਦਾ। ਦੇਖੋ ਮੇਰੀ ਅੱਜ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀ ਠੋਕੋ ਤਾਲੀ ਦੀ ਉੱਥੇ ISI ਬਾਜਵੇ ਨਾਲ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਇਹ ਉੱਧਰ ਗੱਲ ਕਰ ਲਵੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਇੱਧਰ ਗੱਲ ਕਰ ਲਵੇ, ਚੰਨੀ ਇੱਧਰ ਆਪਣਾ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ, ਤੇ ਗੱਲ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਏ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਦੀ ਤਾਂ ਸਮਝ ਹੀ ਹੈ, ਕੌਣ ISI ਤੋਂ ਕਿਹੜਾ ਕੰਮ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕਰਾ ਸਕਦਾ। ਮਸਲਾ ਤਾਂ ਅਖੀਰ 'ਚ ਇੰਨਾ ਕਿ ਲਾਂਘਾ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਤਾਂ, ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਲੇਵਾ ਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਆ ਤਰੀਕਾ, ਇਹੀ ਵਰਤ ਸਕਦੇ ਦੋਵੇਂ। ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਪਹਿਲੇ ਕਰੋਨਾ ਨੇ ਮਾਰ ਮਾਰੀ, ਹੁਣ ਡੇਂਗੂ ਘਰ ਫੈਲਿਆ ਜੀ, ਤੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਤੁਹਾਡਾ? ਜਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਪੈਂਡੈਮਿਕ ਕਰੋਨਾ ਬਣਿਆ ਸੀ, ਓਡਾ ਹੀ ਵੱਡਾ ਪੈਂਡੈਮਿਕ ਇਹ ਬਣ ਗਿਆ ਆਪਣਾ ਡੇਂਗੂ। ਹਸਪਤਾਲਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਦਵਾਈ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਟੈਸਟ ਦੀ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨਹੀਂ, ਔਰ ਜੇ ਅਸਲ ਚੈਕਿੰਗ ਹੋ ਜੇ, ਜਿੰਨੀ ਕੋਵਿਡ ਦੀ ਡੈਥਸ ਨੇ ਉਹਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਡੈਥਸ ਡਿਊ ਟੂ ਡੇਂਗੂ ਹੋ ਗਈ। ਔਰ ਸਾਡਾ ਸ਼੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸ਼ਹਿਰ ਜਾਂ ਜਲੰਧਰ ਜਾਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਅਫੈਕਟਡ ਨੇ। ਕੱਲ ਵੀ ਮੈਂ 5 ਘਰਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਆਇਆ ਜਿੱਥੇ ਡੈਥਸ ਕੱਲੀ ਡੇਂਗੂ ਦੀਆਂ ਕਰਕੇ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਮਗਰ ਸਰਕਾਰ ਆਪਦੀ ਕੁਰਸੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਤੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਲੱਗੀ, ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਉਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਸੈਸ਼ਨ ਸੱਦਣ ਦਾ ਜੁਮਲਾਬਾਜ਼ੀ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਇੱਕ ਲਾਸ ਆਫ ਲਾਈਫ ਦਾ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਮੁੱਲ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਬੇਸਿਕ ਮਤਲਬ ਬੇਸਿਕ ਚੀਜ਼ ਨੇ ਡੇਂਗੂ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ, ਜੇ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਉਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਪਾ ਰਹੇ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਦਾ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਵਾਲੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਦੋ ਨਾਮ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜੇ ਦਾ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਵੀ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਨਾਮ ਚਲੂਨੀ ਨੇ ਐਡਾ ਵਾ ਆਪਣਾ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਵੀ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਵਾ, ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ। ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ ਕਿ ਦੇਖੋ ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਬੜੀ ਸਪਸ਼ਟ ਹੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਈ
ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਇਲੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਆਉਣਾ, ਔਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨੇੜੇ ਆਊਗੀ ਸਭ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਤੇ ਉਹ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਸਭ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਸੀ ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਸਿਆਸਤ ਘੋਟਦੇ ਸੀ। ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਫਿਲਮ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਸਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਬਾਪੂ ਜੀ ਨੇ, ਬਾਪੂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਸੱਦੇ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਘਰ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਛੋਟਾ ਮੂੰਹ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਹ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਨੇ। ਚਲੋ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਤਾ, ਜੇ ਸਾਥੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆ, ਇਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਾਣੀ ਨੇ, ਕਈ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਵੀ ਨੇ, ਕਈ ਛੋਟੇ ਵੀ ਨੇ। ਚਲੋ ਮੇਰੇ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਸੁਣਨੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਣ ਲਓ। ਆਫਟਰ ਆਲ ਇਹ ਨਾਲ ਹੀ ਰਹੇ ਆ 1.5-2 ਸਾਲ। ਸੋ ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਹਰ ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਆਵੇ, ਪਾਰਟੀ ਤਗੜੀ ਹੋਵੇ, ਪਾਰਟੀ ਇਕੱਠੀ ਹੋਵੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਭਲੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੋਈ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਸਕੀਏ, ਚੰਗੀ ਗੱਲ। ਸੂਤਰ ਹੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਆ, ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਇਹਨੇ, ਸੂਤਰ ਹੀ ਦੱਸ ਰਹੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅੱਜ ਨਾਲ ਉਹ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਉਹ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਜਿਹਦਾ ਜਵਾਈ ਸਾਹਿਬ ਲੱਗੇ ਆ, ਉਹਦਾ ਹਲਕਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਲੈ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਭਰਾ ਦੀ ਸੀ ਦੋਵੇਂ, ਉਹ ਭਰਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਦੱਸ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਵੇਖੋ ਡਿਪਟੀ CM ਜਿਹਨੇ ਅੱਜ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਰੱਖਣੀ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਸੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਆਵਾਜ਼, ਉਹ ਵੇਖੋ ਭਾਜੀ ਇਹ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਆ, ਆ ਰਹੀ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਡਾਕੀ ਆਵਾਂਗੀ, ਮੈਂ ਤੇ ਡਾਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੀ। ਕੌਣ? ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ। ਆਹ ਨਾਲ ਦੂਜੇ ਵੀ ਸੀ ਨਾ। ਕਿਹਦਾ ਡਾਕੀਆ ਇਹ ਰਾਧੇ ਮਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਰਾਧੇ ਮਾਂ ਦਾ ਜਾਂ ਉਹਦਾ ਆਪਣਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰੇਪ ਕੇਸ 'ਚ ਸੀ, ਰੇਪ ਕੇਸ 'ਚ ਰੇਪ ਆਸਾ ਰਾਮ, ਤੇ ਜਾਂ ਇਹ ਡਰਾਮ ਰੀਮ ਦੇ ਛੋਲੇ ਗਾਉਂਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸੌਦੇ ਸਾਧ ਦਾ ਡੰਕਾ ਬੋਲਦਾ। ਇਹ ਕਾਹਦਾ ਡਾਕੀ ਆ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ? ਕੋਈ ਗੈਰ ਕੋਈ ਸਿਆਣੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈ। ਹਾਂ ਤੂੰ ਨਾ ਇਹ ਜੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਮਿੱਤਰ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਆ ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਬੜਾ ਨਿਰਦਈ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਤੁਸੀਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਲਾਏ। ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਵੀ 5 ਸਾਲ ਤੁਸੀਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਬਟ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਨਾ ਅਗਰੈਸਿਵਲੀ ਇਹਨੂੰ ਟ੍ਰੀਟ ਕੀਤਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦੇ ਤੁਸੀਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਸ। ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ ਜੀ, 5 ਸਾਲ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹੱਥ ਤੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਹਿੱਸਾ ਸੀ, ਕੈਪਟਨ ਦੇ ਹੱਥੋਂ, ਸੁੱਖੀ ਰੰਧਾਵੇ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਕਈ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰਾਂ ਨੇ ਕੁੱਟ ਖਾਧੀ, ਕਈ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਟਕਾ ਕੇ ਕੁੱਟ ਖਾਧੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਿੰਨੀ ਕੁੱਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖਾਧੀ ਆ, ਸਾਡੇ ਚੋਂ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਉਸ ਦਿਨ ਸਾਡੇ ਭਾਵੇਂ ਡਾਂਗਾ ਪਈਆਂ ਸਵਾਰ ਕੇ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਆ, ਮਗਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹੀ ਸੱਚਾਈ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਮੇਰੇ ਵਰਕਰ ਜਦ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿਉਂ ਤੁਸੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਖਾ ਕੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 5 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਵੀ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 20-20 ਦਿਨ ਖਾਂਦੇ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਤੇ ਆਪਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨ। ਤੇ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟ ਪਈ ਆ, ਠੀਕ ਆ, ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਦੀ ਲੋੜ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਧਰਨਾ ਸੀ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਹੋ ਜੇ ਚਾਹੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਰਲੀ ਸੀ, ਮਗਰ ਜੇ ਕੁੱਟ ਖਾਧੀ ਗਈ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਸਾਡੇ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਸਿਰ ਵੀ ਪਾਟੇ, ਗੁੱਟ ਵੀ ਟੁੱਟੇ, ਬਾਹਾਂ ਵੀ ਟੁੱਟੀਆਂ। ਆ ਬਲਟੋਆ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਗੌਰਵ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਉਹਦੀ ਪੱਗ ਵੀ ਲਾਥੀ ਚੱਲੀ ਸੀ, ਜੇ ਉਹ ਹਿੰਮਤ ਨਾ ਕਰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਡਾਂਗਾ ਸਵਾਰ ਕੇ ਪਈਆਂ। ਮਗਰ ਅਸੀਂ ਆਪ ਦੀ ਲੜਾਈ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, DAP ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ, ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਾਡੀ ਜੰਗ ਜਾਰੀ ਰਹੂ। ਲੋਕਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ, ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਜਿੱਤੋਂ ਆਮਦਨ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ। ਜੁਮਲਾ ਓਨਲੀ ਜੁਮਲਾ, ਵਿਜੇ ਸਾਹਿਬ ਜੁਮਲਾਬਾਜੀ, ਹਵਾ 'ਚ ਪਲਾਟ, ਹਵਾ 'ਚ ਗੱਲਾਂ, ਵਿਜੇ ਰਾਜੀ ਰਹੋ। ਵਿਜੇ ਸਾਹਿਬ ਚੰਨੀ ਠੋਕੋ ਤਾਲੀ ਤੇ ਗਾਂ ਜਾ। ਅੱਜ ਸਿੱਧੂ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਸਵੇਰੇ ਬੱਤਾ ਹਾਂਜੀ। ਗਿਆ ਜੀ, ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਦੇ। ਉਹ ਮੈਂ ਵੇਖ ਲਿਆ, ਉਹ ਕਿਹੇ ਜਾ ਵੇਖੋ ਕੀ ਡਰਾਮਾ। ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੁੱਲ੍ਹਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਕੋਰੀਡੋਰ ਖੁੱਲ੍ਹਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਖੁੱਲ੍ਹਣੀ ਕਿਹਨੇ? ਉਧਰੋਂ ISI ਦੇ ਜਰਨੈਲ ਨੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਇਹਨੇ ਜੱਫੀ ਪਾਈ ਪਾਵੇ, ਘੁੱਟ ਕੇ ਪਾਵੇ, ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲੇ। ਇੱਕ ਉਧਰ ਦਿੱਲੀੋਂ। ਮਗਰ ਵੇਖੋ ਕੰਮ ਕੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਦੂਰਬੀਨ 'ਚ। ਆਏ ਹਾਏ ਹਾਏ ਹਾਏ, ਸਾਫ਼ ਹੈ, ਸਾਫ਼ ਹੈ। ਤਾਂ ਕੀ ਯਾਰ ਮਤਲਬ ਕੀ ਇਹ 60 ਸਾਲ ਦੇ ਠੋਕੋ ਤਾਲੀ ਵਰਗੇ ਨੂੰ ਸ਼ੋਭਦੀ ਹੈ ਗੱਲਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੂੰ? ਬੰਦੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਰੋ ਕੋਈ। ਔਰ ਨਾਲ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਚਮਚੇ ਜੇ ਉਹਦੇ,
ਉਹ ਦੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਭਾਜੀ ਅਰਦਾਸ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਉੱਥੋਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੱਸ ਕਮਾਲ ਹੈ ਯਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲੀ, ਉਹ ਅਕਲ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰ ਲਿਓ। ਮਤਲਬ ਕਿਹੜਾ ਦੱਸੋ, ਮਤਲਬ ਐ ਲੱਗਦਾ ਸੀਗਾ ਜਿਵੇਂ ਜਾ ਕੇ ਫੇਰ ਉਹਦੇ ਕਪਿਲ ਸ਼ਰਮੇ ਦੇ ਸ਼ੋਅ ਤੇ ਬੈਠੇ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਮਜ਼ਾਕ ਹੈ, ਇਟਸ ਅ ਮੈਂ ਅਫਸੋਸ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਸਥਾ ਤੇ ਭਾਵਨਾ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਮਜ਼ਾਕ ਹੈ। ਦੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਸੀ ਉਹ ਸਾਰੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਪਛਾਣਦੇ? ਇੱਕ ਨੂੰ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਗਈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਇੱਥੇ ਤੱਕ। ਮਤਲਬ ਕਮਾਲ ਹੈ ਯਾਰ, ਤੂੰ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹੀ ਪਿੱਛੇ ਏਡਾ ਡਿੱਗ ਜਾਏਗਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਦੀ ਬੰਦੇ ਵਾਂਗੂ ਗੱਲ ਕਰ। ਕੋਈ ਫਿਰ ਕੱਲ ਕੋਈ ਕਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਨਜ਼ਰ ਹੀ ਸਭ ਆ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ, ਲੋਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਖੋਲਣ ਦੀ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਕੀ ਭਰੋਸਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਕੱਲ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਦੇਣਗੇ। ਤੀਜਾ ਕਹਿ ਦੂ ਆ ਲੈ ਭਾਜੀ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤਾਂ ਖੁੱਲੇ, ਆਪਾਂ ਜਾਂਦੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਆ? ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾ ਯਾਰ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਤਵੱਜੋ ਦਿਆ ਕੀ ਲੱਗ ਕੀ ਰਿਹਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਓਏ ਚਿਹਰਾ ਲੱਭ ਗਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਚਿਹਰਾ ਲੱਭ ਗਿਆ, ਠੋਕੋ ਤਾਲੀ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਨਹੀਂ ਟਿਕਣਾ ਇੱਥੇ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਜੀ ਪਾਰਟੀ ਬਦਲਣੀ ਹੈ ਕੀ ਲੱਗਦਾ? ਉਹ ਆਈ ਵਾਰੀ ਬਦਲਦਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮਗਰ ਮੈਂ ਅੱਗਾ ਪਿੱਛਾ ਵੇਖ ਕੇ ਕੋਈ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਤਾਂ ਲਾ ਲੈਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਹਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸਵਾਲ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਮਗਰ ਅੱਜ ਮੈਂ ਪਿਛੋਕੜ ਵੇਖ ਕੇ, ਜਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਵੇਖ ਕੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਅੱਗਾ ਪਿੱਛਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਇਹਨੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਇੱਥੇ, ਇਹ ਪੰਜੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਾਵੇ ਕੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਝਾੜੂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੋਊਗਾ ਜਾਂ ਇਹ ਝਾੜੂ ਥੱਲੇ ਹੋਊਗਾ ਜਾਂ ਇਹ ਝਾੜੂ ਤੇ ਹੋਊਗਾ, ਹੋਊਗਾ ਕਿਤੇ ਝਾੜੂ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ। ਸੂਤਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਰ? ਅੱਜ ਸੂਤਰ ਹੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਆ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਇਹਨੇ, ਸੂਤਰ ਹੀ ਦੱਸ ਰਹੇ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅੱਜ ਨਾਲ ਉਹ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਉਹ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਜਿਹਦਾ ਜਵਾਈ ਸਾਹਿਬ ਲੱਗੇ ਆ ਉਹਦਾ ਹਲਕਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਲੈ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਭਰਾ ਦੀ ਸੀ ਦੋਵੇਂ, ਉਹ ਭਰਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ। ਦੱਸ ਤੇ ਉੱਥੇ ਵੇਖੋ